Teachers' Day. We celebrate Teachers' Day, but why it is celebrated, most of people don't know. Today I am going to tell you that why Teachers' Day is celebrated. In India, the Teachers' Day is annually celebrated on 5 September on mark of our great philosopher, then President and Bharat Ratna awarded Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was born on this day in 1888. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan took the second office of President of India in 1962. In 1962, that year, his students approached him to celebrate or give permission to celebrate this day, that is 5 September, to celebrate as a special day. But instead of giving them permission, he requested them to celebrate this day as a Teachers' Day to recognize the contribution of teachers to the society. So this was how or why Teachers' Day was celebrated. Thank you. पेरेंट्स के बाद जिनका है स्थान, हाथों में जिनकी फ्यूचर की कमान, जो जमाए पेरेंट्स की तरह हक, वो है हमारे रिस्पेक्टेड अध्यापक। ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनकी चरणों की धूल भी चरण है। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, कलम का मतलब आपसे है जाना। जो बनाए हम इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। A very good morning to the respected principal, teachers and all my dear friends. We all have gathered here today to celebrate Teachers' Day. Today's day is a special day for all of us, where we can pay a hearty tribute to our dear teacher who take untiring effort to build our future. Teacher Day is celebrated on 5th September every year. 5th September is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the second president of India. He was also a great scholar and a teacher. When Dr. Sarvapalli Radhakrishnan became president of India, some of his former students want to celebrate his birthday on 5th September, but he suggested that instead of celebrating 5th September as his birthday, it would be proud privilege if this day is celebrated as Teachers' Day. Since then, 5th September is celebrated as Teachers' Day every year. Thank you, teacher. Thank you all the teacher for all your effort and dedication. Thank you so much. My name is Siddhisha Sachin Khapre. I study in 5th standard. Today I am going to give speech on Teachers' Day. Today's day is a special day for all of us, where we can pay hearty tribute to our dear teachers who take untiring efforts to build our future. 5th September is also known as Teachers' Day. 5th September is a birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was the second president of India. He was also a great scholar and a teacher. My name is Pravati Tukaram Pisar. I study in 8B. My topic name is Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated on 5th September every year in India. It's a birth anniversary of Sarvapalli Radhakrishnan, who was the second president of India. He was not only the president of India but also a great scholar and idol teacher. Teachers are the ones who build a good nation and makes the world a better place. A good teacher is like a candle. It consumes its lights to way for others. Teacher's profession is very great for students because teachers are the idol of every student. This is the noblest work in the world. It is the more important day, celebrates the teacher's importance in the society. Teachers only not teach us, but they also improve our confidence and importance in the society. Teachers are like our parents, friends, guides. A very happy Teachers' Day to all of you. Thank you. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर माझे नाव आहे संजीवनी उमाकांत लोंढे. मी 7वीत शिकते. तर आज मी शिक्षक दिनानिमित्त 2 शब्द सांगणार आहे. ते तुम्ही सर्वांनी शांत चित्तेने ऐकून घ्यावे अशी विनंती. शिक्षक, नेता, विचारमंत, तत्वज्ञानी या रूपात यश प्राप्त करणारे भारताचे दुसरे राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते.
त्यांनी आपल्या आयुष्याची 40 वर्ष शिक्षक म्हणून व्यतीत केले. त्यांचे शिक्षणावरील प्रेम आणि विद्वत्तेमुळे भारतात त्यांचा जन्मदिवस 5 सप्टेंबर हा शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो. शिक्षणाची गरज माणसाला आयुष्यभर असते. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांचे दुर्गुण दूर करून त्यांच्यात सद्गुणांचा विकास घडवून आणतो, त्याला उच्च पदावर बसवतो. शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता निर्माण करतात, त्यांना देशाचे चांगले नागरिक बनवण्यासाठी झटत असतात. चांगले काय व वाईट काय हे शिकवतात आणि देशातील महान नेते, शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञानी, डॉक्टर, इंजिनियर तयार करणारे शिक्षक हे समाजाचे महत्त्वाचे घटक आहेत. 5 सप्टेंबरला राष्ट्रपती काही शिक्षकांना आदर्श शिक्षकाचा पुरस्कार देतात. हा पुरस्कार राज्यस्तरावर शिक्षकांना मिळतो. 5 सप्टेंबर रोजी शाळा चालवण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर सोपवली जाते. निवडक विद्यार्थ्यांना शिक्षक किंवा शिक्षिका बनविले जाते. ते अध्यापनाचे काम करतात. बाल शिक्षक आपल्या शिक्षकांचा सन्मान करतात. सांस्कृतिक कार्यक्रम पण सादर केले जातात. अशा प्रकारे संपूर्ण देशभर मोठ्या उत्साहाने दिन साजरा केला जातो. तर एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. आणखी एकदा सर्वांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. खुशियाँ हैं बाहें फैलाई, आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे. एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहां में अपनी खुशी रे. प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम. दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहें. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव. सुप्रभात, मेरा नाम अनुष्का प्रताप सिंह तयकर है. आज 5 सितंबर शिक्षक दिन के अवसर पर मैं आज गरज टीचर का रोल प्ले करने वाली हूँ. तो मैं आज वसंत भाग 2 से 4था पाठ पढ़ाने वाली हूँ. पाठ का नाम है कठपुतली. तो सबने नोटबुक में लिखो 4थी कविता कठपुतली. तो मैं शुरुआत करती हूँ. पहले मैं पढ़ती हूँ कविता, फिर उसके भावार्थ बता देती हूँ. तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो. सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छल छुए. मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी. यह जो कविता है यह भवानी प्रसाद मिश्र ने कही है. तो कविता के बारे में हम जानेंगे. इस कविता में कठपुतलियाँ हमारे स्वातंत्र के लिए लड़ रही है. पहली कठपुतली फिर बोलती है कि मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों जगी, क्योंकि आगे जाकर मैं उनके लिए कर सकती हूँ. और सब कठपुतलियाँ मेरे साथ है क्या नहीं. तो इसलिए सब कठपुतलियाँ बोलती है कि हाँ, हम सब है, हम तुम्हारे साथ.
क्योंकि हमें भी आज़ाद होना है, हमें दूसरों के पाँवों पर नहीं चलना है और हमें धागों से भी नहीं बंद रहना है। तो हमने आज चौथी कविता पढ़ी है कठपुतली, उसके पर तुम प्रश्न उत्तर लिख कर लाओ। और जिन्होंने मैंने कल तीसरे पाठ पर प्रश्न उत्तर दिए थे वो लिखे नहीं है, वो सब मेरे पास सबको डबल होमवर्क करना है वही, और ये भी लिखना है। Good morning. My name is Prithviraj Mustaiker and I am studying in class 7. And today on the occasion of 5th September, I am going to role play of Jadov sir. And on 5th September, we all know that Teachers' Day is there. Good morning students. ज्यांनी मराठीचा होमवर्क केला नाही त्यांनी स्टँड अप आणि गेट आउट. पण ही लास्ट वॉर्निंग तुम्हाला देतोय, इथून पुढे जर तुम्ही होमवर्क केला नाही त्यांना मी 1 आठवड्यासाठी क्लासमध्ये बसू देणार नाही. आणि आज आपण श्यामचे बंधू प्रेम हा धडा शिकणार होतो, पण हा धडा शिकवायच्या आधी तुम्ही हा धडा होमवर्कमध्ये रीड करून यायचा आणि आता क्लासमध्ये पण रीड करायचा आहे. आणि जे तुम्हाला अवघड शब्द वाटतात आणि जोड शब्द ते तुम्ही नोटबुकमध्ये घ्यायचे आहे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तर सर्वात पहिलं ज्यांनी होमवर्क केला नाही त्यांनी उभे राहावा. का नाही केला होमवर्क? सर माझ्या लक्षात नाही राहिलं. लक्षात कसं नाही राहिलं? परत लक्षात ठेवायचा. यस सर. बसा. तर आज आपण 12वी कविता चंद्रावरची शाळा घेणार आहोत. तर काय संजय, लक्ष कुठे आहे तुझं? सर तुमच्याकडेच आहे. मी आताच सांगतो, पेन्सिल, इरेझर, खोड रबर, शॉर्पनरशी खेळत बसला ना मी डस्टबिन मध्ये टाकून देणार आहे. सगळ्यांचं लक्ष माझ्याकडे. यस सर. नाहीतर गेट आउट ऑफ माय क्लास. तर 12वी कविता चंद्रावरची शाळा. 21व्या शतकात भरेल चंद्रावरची शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा. तर 21व्या शतकात भरेल चंद्रावरची शाळा म्हणजे चंद्रावरची. आता कवी म्हणत आहेत की जर आपली शाळा चंद्रावरती असेल आसुके, लक्ष कुठं आहे तुझं? क्लोज युअर बुक. चंद्रावरची शाळा. तर कवी म्हणत आहेत की जर आपली शाळा चंद्रावरती असेल तर ती 21व्या शतकात भरेल. चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा. चंद्रावरच्या शाळेत खडू आणि फळा नसेल. छोट्या छोट्या यानांतून शाळेत जातील मुले, बटन दाबतात शाळेचे दार होईल खुले. छोट्या छोट्या यानांतून शाळेत जातील मुले. तर आता शाळा अंतराळात असल्यामुळे तिथं मुले यानांतूनच जाणार. बटन दाबतात शाळेचे दार होईल खुले. आता तिथं आपल्यासारखी शाळा नसणार, गेट उघडा गेट बंद करा, तसं तिथं बटन दाबावे लागेल. दप्तराचे ओझे तेव्हा नसेल पाठीवरती. म्हणजे अंतराळात शाळा असल्यावरती दप्तराचे ओझे आपल्या पाठीवरती नसेल, तिथे ऑक्सिजनचा सिलेंडर घेऊन जावा लागेल. तर इथे चारुता पेंढरकर यांनी ही कविता, छान अशी कविता लिहिलेली आहे. तर हा आज आपली कविता आहे तेच संपलेली आहे. उद्या आपण प्रश्न उत्तर स्वाध्याय सर्वांनी आजचा होमवर्क सर्वांनी ह्याचा स्वाध्याय नोटबुक आणि वर्कबुक दोन्ही मध्ये कंप्लीट करायचा आहे. इज दॅट क्लिअर? यस सर. ओके. अंशुके, होमवर्क केला का ग? यस सर. बर. आणि दररोजचा होमवर्क कंप्लीट करायचा. मम्मी इकडे गेली होती, जेवायला गेली होती, घरी कोण नव्हतं, असली कारण मला नकोय. इज दॅट क्लिअर? यस सर. थँक्यू. Good morning students, how are you? Good morning sir. Fine. So open your book, page number 1. Have you opened? Yes.
can you see in this picture? Sir, Say. camel, And you? dog. So, now we are starting the chapter. The name of the chapter is How the Camel Got His Hump. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was the work for man. So, जेव्हा पृथ्वी नवीन होती तेव्हा प्राण्यांनी सुरुवात केली. माणसांसाठी काम करायसाठी प्राण्यांनी सुरुवात केली. There was a camel and he lived in the middle of the desert, of the hollowing desert. Sir, what is the meaning of hollowing? Hollowing is the name of the desert. म्हणजे जो तिथे एक ऊंट राहत होता, तो ऊंट त्या डेझर्टच्या एकदम मधोमध राहत होता. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. तो कॅमल हॉलँड डेझर्टच्या मध्ये का म्हणून राहत होता? कारण की त्याला काम करायचे नव्हते. ही एट स्टिक्स अँड थॉर्न्स अँड प्रिकल्स. तो कॅमल काय खात होता? थॉर्न्स, प्रिकल्स, स्टिक्स, काटेदार वनस्पती हे खाऊन त्याचं पोट भरत होता. अँड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम अँड नो मोर. जेव्हा त्याला भेटायला किंवा बोलायला येत होतं तेव्हा ते नुसतं हम आणि काहीच बोलत नव्हता. प्रेझेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. एका दिवशी त्याला एक घोडा भेटायला आला सोमवारच्या सकाळी. विथ ए सॅडल ऑन हिज बॅक अँड सेड. तो घोडा त्याच्या पाठीवर खोगीर घेऊन आलता. खोगीर म्हणजे ओझर. With a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो घोडा उंटाला म्हणाला, अरे उंटा, बाहेर निघ आणि आमच्यासारखं विश्रांती घेऊन चाल. हम said. तो कॅमल हम्प असे म्हणाला. And the horse went away, told the man. तो घोडा निघून गेला आणि माणसाला सांगितलं, त्याच्या मालकाला सांगितले. थँक्यू स्टुडंट्स. सो हॅपी टीचर्स डे टू माय ऑल टीचर्स. तस्मै श्री